Hello students, today let us discuss about active voice and passive voice. So let's understand what is a sentence. Sentence has three parts: subject, verb, object. What is a subject? Subject is a person or a thing which is doing something. That means it is a person or a thing about which we are talking in the సెంటెన్స్. సో సెంటెన్స్లో మనం ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో దాన్ని మనం సబ్జెక్ట్ అంటాం. Verb means it is an action. So the action of the subject is called verb. సబ్జెక్ట్ యొక్క పనిని తెలియజేసేది verb అంటాం. Object is a person or a thing having done to it. What the action of the subject will tells the object. So ఆ పని ఏమిటో తెలియజేసేదే మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లుక్ హియర్, రమా రైట్స్ ఏ స్టోరీ. Rama writes a story. Here Rama is something who is doing. We are talking about Rama in the sentence. So Rama will be the subject. The action of Rama is writes. Writes is verb. What is she writing? A story. A story will be the object. సో ఈ సెంటెన్స్లో మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం? రమా గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి రమా ఏమవుతుంది? సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. సో రమా చేసే పని ఏంటి? రైట్స్ అన్నది వర్బ్. ఏం రాస్తుంది? ఏ స్టోరీ అన్నది ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సబ్జెక్ట్, వర్బ్ అండ్ ద object. To convert active voice into passive voice, you have to know what is the subject, verb and the object. In active voice and passive voice, basically we have to convert active into passive voice. So there are certain rules from converting active voice into passive voice. So let us discuss the rules for converting active voice into passive voice. What is the first rule? Subject becomes object and object becomes subject. So subject object place loki change avutundi and object subject place loki change avutundi. Next one, never change the tense. If active voice is in present tense, then passive voice will always in present tense. So you should not change the tense. Active voice ఏ tense లో ఉంటే passive voice కూడా అదే tense లో ఉంటుంది. Next, the verb in passive voice will always in third form, that is V3. So in passive voice, whether it is in present tense, past or future, the verb always in third form. సో ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఎప్పుడు కూడా వర్బ్ అనేది థర్డ్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది. వైల్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్, ఐ చేంజెస్ ఇంటూ మీ, we, us, he, him, she, her, they, them, you, it, Ravi. So let us see how to change active voice into passive voice in tenses. Mother cooks the food. Here we are talking about mother. So mother will be the subject. The action of mother is cooks. The cooks is verb. What she cooks? She cooks the food. So the food will be the object. Mother subject, cooks verb, the food object. So to convert active voice into passive voice, what is the first rule? Subject becomes object and object becomes subject. సో ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉందో అది మీరు సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి తీసుకురండి. సో ద ఫుడ్. సో ఇది ప్రెజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఏం యూజ్ చేయాలి? హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్. సో నెక్స్ట్ రూల్, ద ప్యాసివ్ వాయిస్ విల్ బీ ఇన్ థర్డ్ ఫామ్. వర్బ్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో వర్బ్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది? థర్డ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో కుక్స్ అన్నది థర్డ్ ఫామ్. కుక్స్కి థర్డ్ ఫామ్ ఏంటి? కుక్డ్ బై మదర్. ఓకే, సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో మదర్ ఉంది కాబట్టి అది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి తీసుకురండి. మదర్, ద ఫుడ్ ఈజ్ కుక్డ్ బై మదర్. టు కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ బై. ఓకే, నెక్స్ట్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. రమన్ ఈజ్ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ. Raman is writing a story. Raman is subject, is writing verb, a story object. Okay, a story కంటిన్యూస్ ఫామ్ కాబట్టి మనం ఏం యూస్ చేయాలి? బీయింగ్ యాడ్ చేయాలి. ఈజ్, బీయింగ్, రైట్కి థర్డ్ ఫామ్ రిటర్న్ బై రమన్. A story is being written by Raman.
సో ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఏ స్టోరీ ఉంది కాబట్టి అది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి తీసుకొచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇది ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ ఫామ్ కాబట్టి ఈజ్ ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ కదా హెల్పింగ్ వర్బ్. సో ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఫామ్ కాబట్టి మనం ఏం యాడ్ చేయాలి దానికి, బీయింగ్. ఈజ్ బీయింగ్. రైటింగ్కి థర్డ్ ఫామ్ ఏంటి, రిటర్న్ బై. సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఏముంది, రమన్. సో అది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి వస్తుంది, రమన్. ఏ స్టోరీ ఈజ్ బీయింగ్ రిటర్న్ బై రమన్. నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సాహిల్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ అరుణ్ విత్ హిస్ ప్రాజెక్ట్. సో విత్ హిస్ ప్రాజెక్ట్ అన్నది అలానే ఉంచండి. మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం, సాహిల్ కాబట్టి సబ్జెక్ట్. సో అతను చేసే వర్క్ ఏంటి, హ్యాస్. యాక్షన్ ఏంటి, హ్యాస్ హెల్ప్డ్. సో వర్బ్ ఎవరికి, అరుణ్కి. సో అరుణ్ విల్ బి ద ఆబ్జెక్ట్. సో విత్ హిస్ ప్రాజెక్ట్ అన్నది అలానే ఉంటుంది. సో సాహిల్ సబ్జెక్ట్, హ్యాస్ హెల్ప్డ్ వర్బ్, అరుణ్ ఆబ్జెక్ట్. సో అరుణ్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి దాన్ని మీరు సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి తీసుకురావాలి. అరుణ్ హ్యాస్. సో ఇది ఏ టెన్స్లో ఉంది, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాబట్టి మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటి, హ్యాస్. సో హ్యాస్కి మనం ఏం యాడ్ చేయాలి, బీన్ యాడ్ చేయాలి. హ్యాస్ బీన్. మీరు కంటిన్యూస్ ఫామ్ అయితే బీయింగ్ యాడ్ చేస్తున్నారు. సో అలానే పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి ఏం యాడ్ చేయాలి, బీన్, హ్యాస్ బీన్, హెల్ప్డ్. సో హెల్ప్కి థర్డ్ ఫామ్, హెల్ప్డ్కి. సో హెల్ప్ థర్డ్ ఫామ్ ఏంటి, హెల్ప్డ్. సో ఆల్రెడీ అది థర్డ్ ఫామ్లోనే ఉంది కాబట్టి అలానే ఉంటుంది, హెల్ప్డ్ బై. సో సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఏముంది, సాహిల్. అది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి చేంజ్ చేయాలి. సో సాహిల్ విత్ హిస్ ప్రాజెక్ట్ అన్నది అలానే ఉంటుంది. అరుణ్ హ్యాస్ బీన్ హెల్ప్డ్ బై సాహిల్ విత్ హిస్ ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ద డాగ్ కిల్డ్ ద క్యాట్. ద డాగ్ సబ్జెక్ట్, కిల్డ్ వర్బ్, ద క్యాట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ద క్యాట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ద క్యాట్ ఉంది కాబట్టి అది మీరు సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి చేంజ్ చేయాలి. సో ద క్యాట్. సో ఏ టెన్స్లో ఉంది, పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి మనం వాట్ ఇస్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ హియర్, వాజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. సో పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి వాజ్. సో ఆల్రెడీ థర్డ్ ఫామ్లోనే ఉంది, కిల్డ్ బై ద డాగ్. ద క్యాట్ వాజ్ కిల్డ్ బై ద dog. Next, past continuous tense. The teacher was teaching a poem. The teacher subject, was teaching verb, a poem object. Was ఇవి ఆల్రెడీ మనం హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటాం. సో ఇది కూడా మనకి వర్బ్లోకే వస్తుంది. సో ఏ పోయం, was కంటిన్యూస్ ఫామ్ కాబట్టి ఏం యాడ్ చేయాలని చెప్పాను, బీయింగ్. టీచింగ్ థర్డ్ ఫామ్, taught by the teacher. Okay, a poem was being taught by the teacher. Next one, past perfect tense. We had finished the homework. We subject, had finished verb, the homework object. So the homework had, so it is in past perfect tense. So we have to add been add cheyali, had been. So third form finish ki finished, by we changes into us. The homework had been finished by us. Next, simple future tense. The teacher will punish you. The teacher will punish you. So simple future tense lo undi. The teacher subject, will punish verb, you object. So passive voice lo you change avadu kada. So you will మనం ఏం యాడ్ చేయాలి, బీ, విల్ బీ. సో ఫ్యూచర్ టెన్స్లో మనం బీ యాడ్ చేయాలి, విల్ బీ. సో పనిష్కి థర్డ్ ఫామ్, పనిష్డ్ బై ద టీచర్. ఓకే, సో యూ విల్ బీ పనిష్డ్ బై ద టీచర్. యూ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న యూ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి వచ్చింది. నెక్స్ట్ విల్. సో ఫ్యూచర్ టెన్స్ కాబట్టి మనం ఏం యాడ్ చేయాలి, బీ, పనిష్ థర్డ్ ఫామ్, పనిష్డ్ బై ద టీచర్. Okay, future continuous tense. I will be eating an apple. I subject, will be eating verb, an apple object. Okay, so an apple subject place lo change chesaru. Next, will be, already ikkada will be undi. So will be eating third form, eaten by me. I changes into
me. Next one, future perfect tense. She will have completed the work by tomorrow. She subject will have completed work, the work object by tomorrow అన్నది అలానే ఉంటుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఏముంది, ద వర్క్ అన్నది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి తీసుకురావాలి. సో ద వర్క్ విల్ హ్యావ్, సో పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఏం యూస్ చేయాలి, బీన్, విల్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ బై tomorrow by, she changes into her, by tomorrow by her, the work will have been completed by tomorrow by her. Okay, next, so ఇప్పటి వరకు టెన్సెస్ యూస్ చేసాం. if the sentence is in interrogative sentence, how to convert the active voice into passive voice. So let us see how to convert active voice into passive voice in interrogative sentences. సో ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్సెస్లో మనం యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో చూద్దాం. సో యాక్టివ్ వాయిస్లో మనకి స్ట్రక్చర్ ఎలా వస్తుంది, హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, లుక్ హియర్, హ్యావ్ యూ రిటర్న్ ద ఎగ్జామ్, హ్యావ్ యూ రిటర్న్ ద ఎగ్జామ్. హ్యావ్ అన్నది ఏంటి, హెల్పింగ్ వర్బ్ కదా, హెల్పింగ్ వర్బ్ లోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ యూ సబ్జెక్ట్, రిటర్న్ మెయిన్ వర్బ్, రిటర్న్ అన్నది వర్బ్, సో ఇది ఏమవుతుంది మెయిన్ వర్బ్. ద ఎగ్జామ్ అన్నది ఆబ్జెక్ట్. సో హెల్పింగ్ వర్బ్, సబ్జెక్ట్, మెయిన్ వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్, ఇది యాక్టివ్ వాయిస్. సో ప్యాసివ్ వాయిస్ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది స్ట్రక్చర్, హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ helping verb related word plus main verb plus by plus subject. Okay, so to convert active voice passive voice లోకి మనకి స్ట్రక్చర్ ఎలా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఏం యూస్ చేయాలి, హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటి, సో ఇది సింగులర్ కాబట్టి హ్యాస్, ద, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమొస్తుంది, ద ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ రిలేటెడ్ వర్డ్ ఏంటి, బీన్, సో బీన్ యాడ్ చేయాలి, బీన్. నెక్స్ట్ వన్ మెయిన్ వర్బ్ V3, సో మెయిన్ వర్బ్ ఏంటి, రిటర్న్, సో రిటర్న్కి థర్డ్ ఫామ్ ఏంటి, రిటర్న్ కాబట్టి V3 కూడా రిటర్న్, రైట్కి థర్డ్ ఫామ్ రిటర్న్, బై, సో సబ్జెక్ట్ ఏంటి యూ. ఓకే, హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్లో ప్యాసివ్ వాయిస్కి చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో హెల్పింగ్ వర్బ్ రిలేటెడ్ వర్డ్, మెయిన్ వర్బ్ V3, అంటే మనకి ప్యాసివ్ వాయిస్కి వర్బ్ థర్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి కాబట్టి మెయిన్ వర్బ్ V3 బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, డూ దే ప్లే క్రికెట్, డూ దే ప్లే క్రికెట్. సో మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏమొస్తుంది, ఈజ్. డూ దే ప్లే క్రికెట్ అంటే అదే టెన్స్లో ఉన్నట్టు ప్రెజెంట్ టెన్స్, సో ఏమొస్తుంది ఈజ్, ఆబ్జెక్ట్ క్రికెట్. నెక్స్ట్ మెయిన్ వర్బ్ కదా, హెల్పింగ్ వర్బ్ రిలేటెడ్, ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్సే కాబట్టి మనం ఏం యూస్ చేయాలి, ఇక్కడ ప్లే వర్బ్ ఏమొస్తుంది, హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లేడ్, ప్లేకి థర్డ్ ఫామ్ ప్లేడ్ బై ఎవరు, దే సబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి దెమ్, ప్యాసివ్ వాయిస్కి చేంజ్ చేసినప్పుడు దే చేంజెస్ ఇంటూ దెమ్, ఈజ్ క్రికెట్ ప్లేడ్ బై దెమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఈజ్ షీ సర్చింగ్ ఎ బుక్. ఇక్కడ చూడండి, ఈజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్, షీ సబ్జెక్ట్, సర్చింగ్ మెయిన్ వర్బ్, ఏ బుక్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్కి చేంజ్ చేయాలంటే, సో ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది హెల్పింగ్ వర్బ్ కదా స్ట్రక్చర్, ఈజ్ ఏ బుక్, ఆబ్జెక్ట్ కదా, ఏ బుక్. సో మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్ రిలేటెడ్ వర్డ్ ఏంటి, బీయింగ్. ఇక్కడ ఏ టెన్స్, కంటిన్యూస్ ఫామ్, సో బీయింగ్, సర్చింగ్ థర్డ్ ఫామ్ సర్చ్డ్,
by she changes into her. So this is about interrogative sentences. Interrogative sentences వచ్చి WH type questions ఇవన్నీ కూడా మనకి క్వశ్చన్ టైప్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం. నౌ కమింగ్ టు ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్. సో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ బీ ప్లస్ V3. ఇది మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ హియర్, సెండ్ దిస్ మెయిల్. సెండ్ దిస్ మెయిల్. హియర్ సెండ్ ఈజ్ వర్బ్, దిస్ మెయిల్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా. ఇప్పుడు మీరు ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్లో ఇప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్కి ఎలా చేంజ్ చేస్తారు? సో ఏం యూజ్ చేయాలి? లెట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఏముంది? దిస్ మెయిల్. నెక్స్ట్ బీ, సెండ్కి థర్డ్ ఫామ్ సెంట్. ఓకే, లెట్ దిస్ మెయిల్ బీ సెంట్. నెక్స్ట్ వన్, డూ దట్ వర్క్. డూ వర్బ్, దట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఫస్ట్ ఏం యూజ్ చేయాలి? ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్లో లెట్, ఆబ్జెక్ట్ ఏమొస్తుంది? దట్ వర్క్, అది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి వస్తుందిగా, దట్ వర్క్. బీ యూజ్ చేయాలి, బీ. సో డూ థర్డ్ ఫామ్ డన్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ దమ్ ఫినిష్ ద వర్క్ నౌ. లెట్, సో లెట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి తీసుకురావాలి. ద వర్క్ బీ, సో ఫినిష్కి థర్డ్ ఫామ్ ఫినిష్డ్ బై దెమ్ నౌ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఒకవేళ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్లో మనం నాట్ యూజ్ చేసినట్టయితే మనకి ఏమొస్తుంది? లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ బీ ప్లస్ V3. సో నెగిటివ్ సెంటెన్స్ వచ్చినట్టయితే మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? నాట్. ఓకే, డోంట్ సెండ్ దిస్ మెయిల్. సో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ కదా. డోంట్ సెండ్ దిస్ మెయిల్. డోంట్ సెండ్ వర్బ్, దిస్ మెయిల్ ఆబ్జెక్ట్. సో లెట్, సో ఆబ్జెక్ట్ ఏమొస్తుంది? దిస్ మెయిల్. ఓకే, సో నాట్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? నాట్ బీ, సెండ్కి థర్డ్ ఫామ్ సెంట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యాక్టివ్ వాయిస్ and passive voice. To convert this active voice into passive voice, first you have to know what is the subject, verb and the object. Then you have to know rules to convert active voice into passive voice. So I hope you have understood. If you have any doubts, please ask me.